We are using these various porous self-lubricated bearings which are having self-lubrication. Means during the manufacturing processes, the oil is impregnated. That word is impregnated. That oil itself it is added during that manufacturing process of bearing, and that oil will comes out through that small pores. Bro. As the bearings are made by the powder metallurgy process, so this oil will comes out and it will be do the lubrication whenever it is used. So they are called as a porous self-lubricated bearing. But before that, we are going to study the last part of this aluminum alloy. Aluminum alloy मधला शेवटचा पार्ट आपल्याला बघायचा आहे, like Y alloy or Hindalium alloy. So in that last part, just wait. I'll share that PPT. सो वाय alloy काय असतं आपण ते बघायचं आहे आपल्याला. देन आपण मागच्या वेळेस डिस्कस केलं होतं हिंडालियम. हिंद ॲल्युमिनियम कंपनी आहे बघा, आदित्य बिर्ला ग्रुपमधली हिंद ॲल्युमिनियम कंपनी आहे. तर त्या कंपनीने फर्स्ट टाइम अशा प्रकारचं अलॉय वापरलं होतं ॲल्युमिनियमचं. त्यामध्ये काही अलॉइंग एलिमेंट ॲड करून they found out the new material called as the Hind aluminum. That's why it is Hindalium. So that Hindalium also we have to study today. And after Hindalium there is Duralium. That Duralium is also one of the aluminum alloy. Just a minute. Just a minute, student. Just wait. I'm just searching that particular material which we have to study today.
स्टुडंट आवाज येतोय का माझा? हॅलो स्टुडंट. येतोय सर. Yes, sir. ओके, Yes. so you can You. see sir. Oh, just wait. स्क्रीन शेअर होते का बघा बरं. नो सर. होतं का? झाली सर. विंडो दिसते का? हो सर. हो सर. So these are the different aluminum alloys. These are the pictures of main particular used in various aeronautical industries due to its low weight and high weight, high strength also. For weight जरी कमी असला तरी strength जास्त असते aluminum. These are the various automobile as well as various industrial applications. Just made sure. मेंटेनन्स साठी जमा केले की पार्टिसिपेशनचे. Students, these are the various aluminum alloys used at various industrial as well as household applications also. Household applications picture नाही आता यामध्ये, but there are different aluminum. These are the different aluminum alloys. You can read that. These are the different aluminum alloys: beryllium, Y alloy, magnesium, hindelium. So these are the different aluminum alloys. And this. So student दिसतंय का ड्युरेलियम is one of the aluminum alloy. Y alloy काय आता आपल्याला बघायचं magnesium is there and hindelium बरोबर दिसतं का इथं these are the aluminum raw material बरोबर it is an important wrought alloy बरोबर aluminum का it is an important wrought alloy sorry ड्युरेलियम बघतो आपण आधी ड्युरेलियम काय आहे these are the properties of ड्युरेलियम or these are the main points around ड्युरेलियम. इट इज अन इम्पॉर्टंट रॉट alloy बरोबर जे कच्चा धातू म्हणतो आपण बरोबर रॉट alloy इम्पॉर्टंट आहे ती beryllium. इट इज दिसतंय स्टुडंट्स हॅलो स्टुडंट्स यू मे Yes, रिप्लाय. sir. Yes, sir. ओके सो येस सर ड्युरेलियम बघतो. दिसतंय. ओके ड्युरेलियम अल्युमिनियम बघतो आपण त्याची प्रॉपर्टी बघतोय ते महत्वाचं एक रॉ अलॉय आहे रॉट अलॉय आहे. इट इज कंपोजिशन कंटेन्स फॉलोइंग केमिकल मटेरियल्स बरोबर मग काय काय असतं त्या ड्युरेलियम मध्ये इट कंटेन्स कॉपर manganese, magnesium, aluminum in different percentage. Bro, copper is and less percentage, whereas this manganese also in less percentage. Then magnesium is also there, and then aluminum is one of the important element. That is the duralium. Bro. Then duralium properties. Duralium can be very easily forged. 1 minute, I'm just giving some such good color so that you can easily read. बरं त्याच्यात आपल्याला वायाला पण बघायचं आहे पुढे. ड्युरेलियम काय मग त्याच्यामध्ये आपण बघितलं अल्युमिनियम मॅंगनीज झिंक असतं त्याशिवाय काय देर इज ऑल्सो कंटेनिंग सम मॅग्नेशियम अँड मॅंगनीज as an alloying element. So now we will see the properties of the beryllium properties that can be easily forged, casted and worked because it processes low melting point. बरोबर beryllium चा काय melting point low आहे. Also it has high strength comparable with mild steel combined with the characteristics lightness of aluminum. It however possesses low corrosion resistance and high electrical conductivity. Corrosion resistance beryllium चा low आहे, but it is having high electrical conductivity. This is this alloy processes higher strength and after heat treatment and age hardening. बरोबर beryllium ला काय strength
हाय असते ट्रीटमेंट केल्यानंतर अँड एज हार्डनिंग केल्यानंतर बरोबर. आफ्टर वर्किंग इफ दिस अलॉय इज एज हार्डन, आपल्याला पुढे शेवटच्या चॅप्टर मध्ये ही ट्रीटमेंट शिकायचे बरोबर. ही ट्रीटमेंट प्रोसेस वन ऑफ द इम्पॉर्टंट पार्ट ऑफ युअर एमईएम सिलेबस बरोबर. एमईएम चॅप्टर मध्ये महत्वाचं पार्ट आहे ही ट्रीटमेंट प्रोसेसेस. तर त्या ट्रीटमेंट शिकताना आपल्याला एज हार्डनिंग काय किंवा ते स्ट्रेंथनिंग काय बरोबर, स्ट्रेंथ वाढवण्यासाठी ही ट्रीटमेंट काय ते बघायचं आपल्याला बरोबर. मग एज हार्डनिंग केल्यामुळे काय होतं, त्याच्यामुळे हाय स्ट्रेंथ मिळते. दिस फिनॉमिना इज नोन ॲज अ एज हार्डनिंग. आफ्टर वर्किंग इन दिस अलॉय इज एज हार्डन फॉर 3 to 4 days बरोबर. 3 ते 4 दिवस त्याला एज हार्डनिंग केलं तर काय होतं, त्याची स्ट्रेंथ वाढते बरोबर. त्याला एज हार्डनिंग म्हणतो आपण. इट्स हार्डनेस स्पॉन्टेनियसली when exposed to room temperature बरोबर. हार्डनिंग त्याचं काय होतं, नॉर्मल टेम्परेचरला जेव्हा आपण ते ठेवतो तर त्याचा हार्डनेस वाढतो. then it is light in weight as compared to its strength at a temperature of 500 degrees Celsius बरोबर. 500 टेम्परेचरला साधारण त्याचं काय असतं, it is a light weight, so it can be easily hot forged at a temperature of 500 degrees Celsius. However, after forging and annealing, it can also be cold work बरोबर. आता ह्या मॅन्युफॅक्चरिंग प्रोसेस आहे. पुढे तुम्हाला चौथ्या सेमिस्टरला बघा, सेकंड इयरलाच तुमच्या, आता हे तिसरं सेम आहे बरोबर. हे तिसरं सेम आहे. जस्ट मी थोडंसं हॅलो हां hello student, sorry. So we are studying this aluminum alloys. In that we are studying duralium. ड्युरेलियमच्या प्रॉपर्टी आपण बघितलं ऍप्लिकेशन मध्ये वापरण्यात आली. हे तुम्हाला मी सेट करेल वर्ड फाइल, डोंट वरी. ड्युरेलियम इज यूज इन द रॉड कंडिशन्स फॉर फोर्जिंग, stamping, bars, sheets, tubes, bolts and rivets due to its higher strength बरोबर. ड्युरेलियमची काय स्ट्रेंथ हायर असते. एज हार्डनिंग आता बघतो आपण. एज हार्डनिंग केल्यामुळे काय होतं, ड्युरेलियमची स्ट्रेंथ हार्ड असते, हाय असते सॉरी. आणि त्यामुळे काय होतं, इट इज यूज ॲट व्हेरियस बोल्ट, व्हेरियस थ्रेड्स एज वेल एज various rivets to improve its strength
and of the aluminum sheet, a thin film of aluminum is rolled along with this sheet. तर त्याची स्ट्रेंथ वाढवण्यासाठी काय करता, थिन शीट ऑफ अल्युमिनियमचं थिन शीट त्याच्यावरती वाइंड अप केलं जातं सो दॅट स्ट्रेंथ इज इन्क्रीज, दॅट इज ड्युरेलियम. Then it is aluminum is rolled along with the sheet. Such combined sheets are all widely used in aircraft industries. अशा प्रकारचे जे शीट्स आहेत कंबाईन शीट म्हणजे ड्युरेलियमच्या वरती एक थिन लेअर ऑफ अल्युमिनियम, हे जे कंबाईन शीट आहे एअरक्राफ्ट इंडस्ट्रीमध्ये बऱ्याच प्रकारे वापरले जातात. इट इज ऑल्सो एम्प्लॉइड इन सर्जिकल अँड ऑर्थोपेडिक. अल्युमिनियमचा यूज कुठे आहे, सर्जिकल म्हणजे ऍक्सिडेंट वर झाल्यानंतर हे म्हणतात सर्जिकल थिंग्स होतं मेडिकल वर ना, म्हणजे काही फ्रॅक्चर झालं किंवा काही जखम मुकामार लागला त्या ठिकाणी फ्रॅक्चर वगैरे केले तर त्या लागणारे म्हणतात दॅट आर कॉल्ड सर्जिकल इन्स्ट्रुमेंट, सर्जिकल व्हेरियस थिंग्स. मग सर्जिकल मध्ये किंवा ऑर्थोपेडिक वर्क, ऑर्थोपेडिक ऑल्सो वन ऑफ द ट्रीटमेंट फॉर युअर बोन्स. बरोबर, हाडांना काही त्रास झाला, आजार झाला, काही फ्रॅक्चर झाला काही, त्या डॉक्टर इज ऑल्सो ऑर्थोपेडिक डॉक्टर. ऑर्थोपेडिक मध्ये लागणारे जे काही मेटल आहे that is mostly duralium. Then non-magnetic work, non-magnetic metal आहे, and measuring instruments parts constructing work. बरोबर, म्हणजे measuring instrument like वर्नियर कॅलिपर आहे, वर्नियर कॅलिपर मधलं जे काही मटेरियल आहे that is also one of the duralium. बरोबर, duralium आपण बघितलं, आता पुढे आपण बघूया. that is Y alloy. Y alloy is called as a copper aluminum alloy. Y alloy काय आहे स्टुडंट, that is a copper aluminum alloy having this पर्टिक्युलर प्रोपोर्शन. Y alloy म्हणजे काय, कॉपर आणि अल्युमिनियमचं प्रोपोर्शन आहे. बरोबर, आपण थोडक्यात बघू ते काय आहे. So Y alloy is called as a copper and aluminum alloy. The addition of copper to pure aluminum increases its strength. बरोबर, कॉपर मध्ये प्युअर अल्युमिनियम ऍड केल्यामुळे काय होतं, त्याची स्ट्रेंथ वाढते as well as machinability पण वाढते. Its composition containing following chemical contents. तो त्याच्यामध्ये काय काय असतं कंटेंट वर Y alloy मध्ये, कॉपर आणि अल्युमिनियम मध्ये. कॉपर 3.2 to 4.5%, manganese 1.2 to 1.7%, nickel 1.8 to 2.3%, silicon, manganese, iron. So that is your aluminum alloy. Then also containing aluminum and copper, that is Y alloy. त्याची प्रॉपर्टी बघू आपण. द ऍडिशन ऑफ कॉपर इन अल्युमिनियम इन्क्रीजेस इट्स स्ट्रेंथ. बरोबर, कॉपर अल्युमिनियम कॉपर ऍड केल्यामुळे काय होतं, त्याची स्ट्रेंथ वाढते अँड मशीनेबिलिटी ऑल्सो इन्क्रीजेस. Y alloy कॅन बी इझिली कास्ट अँड हॉट वर्क. Y alloy काय होतं, इझिली कास्टिंग करता येतं किंवा हॉट वर्किंग पण करता येतं लाईक ड्युरेलियम. दिस alloy इज रिपीटेड अँड एज हार्डन. बरोबर, लाईक ड्युरेलियम प्रमाणेच या Y alloy ला काय करता, हीट ट्रीटमेंट आणि एज हार्डनिंग करता येते. बरोबर, हीट ट्रीटमेंट तुम्हाला सांगितलं मी, कॉम्बिनेशन ऑफ हीटिंग कूलिंग अँड सोकिंग टू होल्ड दॅट. बरोबर, सो दॅट इज युअर Y alloy. Then the age hardening process of Y alloy is carried out at room temperature for about 5 days. बरोबर, नॉर्मल टेम्परेचर ला 5 दिवस Y alloy ट्रीटमेंट केलं जातं. Now the applications of Y alloy. Y alloy is mainly used for cast purposes. कास्टिंग ठिकाणी वापरलं जातं. बरोबर, then Y alloy can be used for coarse components like duralium. Since Y alloy has better strength than duralium at high temperature, therefore it is much used in aircraft engines for cylinder heads. कुठे कुठे वापरतात एअरक्राफ्ट इंजिन मध्ये मग, for cylinder head, pistons, crank cases of internal combustion engine, die casting, pump rods, etc. So that is your aluminum alloy. Aluminum alloy is used for various applications. So Y alloy तुम्हाला समजलं असेल स्टुडंट सगळ्यांना. बरोबर, ड्युरेलियम मध्ये आपण Y alloy बघितलं. आता शेवटचं अल्युमिनियम alloy बघायचं, दॅट इज मॅंगॅलियम. बरोबर, मॅंगॅलियम इज aluminum alloy of magnesium, copper, nickel and
बरोबर एक्सेट्रा. त्याला आपण आणतो मॅंगेलियम. एक मिनिट जस्ट आपण खाली घेते. So this magnesium containing magnesium, that's why it is called as a manganelium. That is, these are the elements. The last part में जाएगा तब, so that we can cover that porous cell we will be preparing also today only. So that magnesium is an alloy of aluminum, magnesium, copper, nickel and tin. बरोबर. मॅग्नेशियम म्हणजे काय असतं? अल्युमिनियम, मॅग्नेशियम, कॉपर, निकेल अँड टीन containing aluminum maximum proportion that is 85 to 95%, copper 0 to 25%, magnesium in 1 to 5%, nickel 0 to 1.2%, 0 to 3%, and also some ferrous in less percentage. Manganese is also there, silicon is also there. So that is your beryllium alloy. Sorry, that is your magnesium alloy. It is made by melting iron aluminum with 2 to 1.10 sorry 2 to 10% of magnesium. पण ते मॅग्नेशियम ऍड केल्यामुळे त्याला काय होतं? मॅग्नेशियम अलॉय, दॅट इज मॅग्नेशियम अलॉय. मॅग्नेशियम अल्युमिनियम ऍड केल्यामुळे काय होतं? ते दॅट इज मॅग्नेलियम. बरोबर. सो दॅट मॅग्नेलियम इज कंटेनिंग मॅग्नेशियम अँड अल्युमिनियम. मॅग्नेशियम अँड अल्युमिनियम किती असतं त्याच्यामध्ये? इट कंटेनिंग अराउंड 2 to 10% ऑफ मॅग्नेशियम इन दॅट मॅग्नेलियम. And then cooling it is in a vacuum or under a pressure of 100 to 200 atmosphere. That is your magnesium. The properties are magnesium. Magnesium is light in weight and brittle. Magnesium add केल्यावर काय होते? Magnesium plus aluminum, that is magnesium. When it is light in weight and brittle, this alloy possesses poor castability and good machinability. याला काय आहे? Castability poor आहे. Machinability चांगली आहे. It can be easily welded applications due to its lightweight and good mechanical properties. It is mainly used for making aircraft and automobile components. बरोबर. त्याच्या lightweight आणि good mechanical properties मध्ये काय होते? It is used for making aircraft and automobile components. That is your magnesium. Then hindelium is also one of the aluminum alloy. Hindelium is commonly trade name of aluminum alloy. Hindelium जो सांगितलं मी, त्या कंपनीने फर्स्ट टाइम यूज केलं तर त्यामुळे काय? That is one of the trade name used by that in the aluminum industry of that Aditya Birla Group. That hindelium is one of the trademark of aluminum alloy. It is an alloy of aluminum, magnesium, manganese, chromium and silicon, etc. In India, it is produced by Hindustan. Hindustan Aluminum Corporation Limited, Renucor. UPG की कंपनी है हिंदुस्तान एल्यूमिनियम कॉर्पोरेशन. त्यांनी पहिले वापरलं. हिंदुस्तान is commonly produced as a rolled product of 14-16 gauges. 16 gauge aluminum तयार करण्याची मोठी कंपनी आहे ती. Utensils manufactured by this alloy are very strong and hard, easily clean, low cost and then stainless steel, having fine finish. Stainless steel पेक्षा काय याची कॉस्ट कमी असते इंडियाची. Having good scratch resistance, do not absorb much heat, etc. Heat absorb करत नाही स्टील सारखं असते ते. That is your hindelium. Hindelium is mainly used for many manufacturing anodized utensils. Utensils manufactured by this alloy are strong and hard, easily clean, low cost than stainless steel, having fine finish, having good scratch resistance, and do not absorb much heat. So that is hindelium. तो स्टुडंट कळलं सगळ्यांना. आज आपण अॅल्युमिनियमचे महत्त्वाचे अलॉय बघितले. कुठले कुठले अलॉय बघितले? ड्युरेलियम बघितलं आपण, देन वाय अलॉय, देन मॅग्नेलियम, मॅग अल्युमिनियम, देन लास्टली आपण हिंडेलियम बघितलं. बरोबर. आता लास्ट पार्ट मध्ये आपल्याला बघायचं आहे पोरस सेल्फ लुब्रिकेटेड बेरिंग काय असतं त्या. जस्ट अ मिनिट, मी ती स्लाइड शेअर करतो तुम्हाला. जस्ट वेट. स्टुडंट आहे का जागेवर सगळेजण? हॅलो, आवाज येतो ना स्टुडंट्स? येस सर, येतोय. येतोय. जस्ट लास्ट पार्ट मध्ये आपण यस सर. येस सर. ओके. यस. So porous self-lubricated bearing, they are manufactured by the process called as a powder metallurgy. powder metallurgy तयार होतं त्या.
and they are having good porosity. Porosity just चांगली असते. पण सांगितलं porosity म्हणजे काय, जस्ट लाईक युअर चॉक. बरोबर, ब्लॅकबोर्डचा जो व्हाईट चॉक वगैरे असतं, कलर चॉक, तर ते कार्बोनेट पावडर पासून तयार होतं. तेव्हा काय होतं, इट इज मेड बाय सम प्रोसेस. मग दॅट प्रोसेस इज कंटेनिंग सम powder. So because of that, it is having very good porosity. Just like when we are deep that chalk in that ink, or ink मध्ये तो बुडवल्यानंतर काय होतं, it absorb that ink so that it will be that ink color. बरोबर. मग त्या पोरस सेल्फ लिमिटेड बेरिंग आपल्याला बघायचे आज, त्या कशा पावडर मधलं तयार होतं आणि कशा प्रकारे त्याला आपण यूज करू शकतो. बरोबर, वेगवेगळ्या इंडस्ट्रीमध्ये आपण त्याचा यूज काय तुम्हाला सांगितलं मी. पेपर इंडस्ट्री म्हणा किंवा टेक्सटाईल इंडस्ट्री, पेपर कॉटन इंडस्ट्री कुठल्या प्रकारच्या, त्या ठिकाणी मशीनला जर तुम्ही ऑइल ग्रीस लावलं तर तो तयार होणारा कपडा, तयार होणारा न्यूजपेपर तो काय खराब होईल ना. तर त्यामुळं तो पेपर, तुमचे प्रॉडक्ट खराब नको व्हायला, तर त्यासाठी अशा प्रकारच्या बेरिंग तिथे वापरले जातात. दे आर कॉल्ड ॲज अ सेल्फ लुब्रिकेटेड बेरिंग. तो बेरिंग मटेरियल काय काय होतं त्याने, एसएल बेस, टीन बेस, देन अल्युमिनियम, ब्रॉन्झ, and one of the important is porous self lubricated bearing. So these are the different bearing material, like tin based material, then aluminum, bronze is also one of the bearing material, and one of the important is porous self lubricated bearings. So म्हणजे थोडक्यात बघू आपण, जस्ट वेट. स्टुडंट, मी स्क्रीन शेअर करतो. स्क्रीन शेअर झालं, रिप्लाय द्या मला. झालं स्क्रीन शेअर? स्क्रीन शेअर होतं स्टुडंट? हॅलो, झालं की स्क्रीन शेअर? स्टुडंट गिव्ह मी रिप्लाय. येस सर झाली. बरोबर. आपण ओके, पोरस सेल्फ लुब्रिकेटेड बेरिंग बघू आपण थोडक्यामध्ये. तर ह्या पोरस सेल्फ लुब्रिकेटेड बेरिंग दे आर मेड बाय दिस पावडर मेटलर्जी प्रोसेस. मग ती पावडर मेटलर्जी काय असते आपण थोडक्यात बघू. Powder metallurgy may be defined as the process of manufacturing components from metal powder by compacting and sintering. म्हणजे त्या मेटल पावडरला काय कॉम्पॅक्ट केलं जातं, त्या पर्टिक्युलर शेप मध्ये आपल्याला कॉम्पॅक्ट करायचं आणि त्याला एक पर्टिक्युलर शेप द्यायचा आहे. आणि सिंटरिंग काय आहे, त्याला हार्डनेस द्यायचं आहे. बरोबर, जसं त्या विटा तयार होतं, वीट भट्टीमध्ये विटा तयार होतं बघा, बिल्डिंग कन्स्ट्रक्शनसाठी ज्या विटा तयार होतात, ते काय होतं, मातीने काय होतं, त्याला पर्टिक्युलर कॉम्पॅक्ट करून शेप दिला जातो. आणि शेप दिल्यानंतर काय केलं, त्याला हीट केले जाते, बरोबर, जाळल्या जातात त्या, सो दॅट इट विल बी हार्डन. म्हणजे जसं मटके, बरोबर, कुंभार जसे मटके बनवतो, तो मटके काय करतो, तो भट्टीत ते दाबवतो सुद्धा, बरोबर, जेणेकरून त्याची स्ट्रेंथ वाढावी. त्याचप्रमाणे एक सिंटरिंग एक प्रोसेस आहे. बरोबर, पावडर पासून एखादा कॉम्पाउंड तयार केला आपण पावडर मेटलर्जीचा, आणि तो प्रॉडक्टला हार्डनेस नाही, तर काय उपयोगी नाही ना. तर त्यामुळे सिंटरिंग करतो आपण त्याला गुड हार्डनेस. तर त्यामध्ये आपल्याला बघायचं सिंटर्ड मेटल सेल्फ लुब्रिकेटेड बेरिंग. बरोबर, sintered metal self lubricated bearings produced by powder metallurgy route are a unique powder metallurgy product and one of the large volume products made by the powder metallurgy. बरोबर, powder metallurgy is one of the large volume product आहे sintered bearing. बरोबर, self lubricated bearing. Sintered metal self lubricated bearings are widely used in home appliances. बरोबर, घरी आपण जे प्रॉडक्ट वापरतो वेगवेगळ्या ठिकाणी, त्या ठिकाणी, then small motors, machine tools, whereas aircraft and automobiles also, and business machines, also in farm and construction equipment. So that is sintered self lubricated bearing
self-lubricating bearings were the first powder metal components to be mass produced since their introduction in the beginning of the 1920. बरोबर. त्याच्यापासून मास प्रोडक्शन तयार करताना काय आहे, सगळ्यात पहिलं कॉम्पाउंड होतं सेल्फ लुब्रिकेटेड बेरिंग्स, आणि साधारण 1920 साली, बरोबर, म्हणजे अराउंड 100 इयर्स बॅक. आज आपण 2021 मध्ये, बरोबर, तर 100 इयर बॅक they are the beginning of the self lubricated bearing. They were represented by the far the highest volume part output in the PM industry. PM म्हणजे powder metallurgy industry. Every year billions of oil impregnated. बरं, लक्षात घ्या हा वर्ड काय आहे, दॅट इज ऑइल इम्प्रिजनेटेड. मग ते बेअरिंगच्या ज्या बटनपासून करायचं त्याची पावडर आपल्याला एकत्र करताना काय होता, दॅट ऑइल इज ऍडेड, दॅट इज इम्प्रिजनेटेड. ऑइल त्यातलं गेलं तर ऍडेड केलं जातं. Impregnated powder metallurgy bearing find their applications in mechanical and electromechanical devices where sliding processes, especially rotary motions, are occurring. There are three types of self-lubricated plain bearings used today. Oil-filled sintered bronze bearing were first conceived in the 1930s, with self-lubricated bearing metal powder called as around 1950, and lubrication-free solid polymer bearings appeared in the 1960. और 1930, 1950 आणि 1960 या 3 वर्षांमध्ये 3 प्रकारचे बेरिंग तयार झाल्या. सेल्फ लुब्रिकेटेड बेरिंग. हाऊ सेल्फ लुब्रिकेटेड बेरिंग वर्क्स, कसं काम करतात ते लक्षात घ्या स्टुडंट. पोरस सेल्फ लुब्रिकेटेड बेरिंग्स, दे आर प्रोड्यूस्ड बाय दिस पावडर मेटलर्जी and can be given any degree of desired porosity. तुमच्या रिक्वायरमेंट प्रमाणे तुम्हाला किती पण तुम्ही पोरोसिटी देऊ शकता. जे त्याचे स्मॉल होल असतात ते ज्याच्यामध्ये इंक ऍड केले, सॉरी ऑइल ऍड केलं असतं, मग ती पोरोसिटी तुम्ही किती पण देऊ शकता. इट इज अचिव्ड बाय कंट्रोलिंग द साइज ऑफ द पार्टिकल्स. तुम्ही जी पावडर वापरता ती बेरिंग तयार करताना त्या बेरिंगच्या पावडरची साइज कंट्रोल करून आपल्याला वी कॅन अचीव द पोरोसिटी. It is achieved by controlling the size of the particles, their distribution and pressure utilized for compaction. Porous self-lubricated bearing used generally consist of powders of bronze, copper, tin, iron, mixtures of copper and tin powder, iron and copper powders, all with or without graphite. बरोबर. एवढ्या प्रकारचे मॉडेल वापरलं जातं. After the sintering operation, these bearings are impregnated with oil or grease. बरोबर. ते सिंटरिंग ऑपरेशन केलं, त्या बेरिंगला हार्डनेस दिला, तर त्यानंतर जी पोरोसिटी असते स्मॉल होल असतात त्यामध्ये काय केलं जातं, ऑइल ऍड केलं जातं. दॅट इज इम्प्रेग्नेटेड विथ ऑइल और ग्रीस. ऑइल किंवा ग्रीस ऍड केलं जातं. कंपोजिट पावडर मेटलर्जी बेरिंग रिप्रेझेंट अनदर इंडस्ट्रियल सोल्युशन इन विच द केस सॉलिड lubricants आर प्रेझेंट इन द स्ट्रक्चर. दॅट इज पोरस सेल्फ लुब्रिकेटेड बेरिंग. तर मॉडेल कुठे वापरतो, सेल्फ लुब्रिकेशनसाठी ब्रॉन्झ वापरतो आपण. ब्रॉन्झ नंतर leaded bronzes, lead add केल्यावर bronze ला leaded bronze होतात. Also iron, leaded iron, aluminum, then leaded iron, aluminum. Important requirements of powder metallurgy bearings model are good lubrication characteristics with minimum maintenance and long service life. स्टुडंट लक्षात घ्या, आधीचा जो ऑफलाईन पेपर होता ऑफलाईन त्यामध्ये पावडर मेटलर्जी हा चॅप्टर होता तुम्हाला. हॅलो स्टुडंट लक्षात घ्या, हे जे पावडर मेटलर्जी आपण थोडक्यात बघतोय, प्रिव्हियस ई स्कीम आणि जी स्कीम मध्ये काय होतं, इन दॅट प्रिव्हियस ओल्ड सब्जेक्ट, सॉरी ओल्ड सिलेबस, दॅट पावडर मेटलर्जी इज वन ऑफ द टॉपिक इन युअर MEM सिलेबस. मग त्या पावडर मेटलर्जीचे कॉम्पाउंड आपण बघतोय. पावडर मेटलर्जी प्रोड्यूस्ड बाय पावडर मेटलर्जी कॉल्ड एज अ पोरस सेल्फ लुब्रिकेटेड बेरिंग्स. मग त्या बेरिंग मटेरियलमध्ये काय काय प्रॉपर्टी असायला पाहिजे, मग हा क्वेश्चन नेहमी असायचा तिथे 4 मार्काला. दॅट थेरोटिकल क्वेश्चन इज आस्क्ड फॉर 4 मार्क्स. व्हॉट आर द रिक्वायरमेंट्स ऑफ पावडर मेटलर्जी बेरिंग मटेरियल. बरोबर. त्या बेरिंग मटेरियलमध्ये कुठल्या प्रॉपर्टी असतात, मग गुड लुब्रिकेशन कॅरेक्टरिस्टिक्स विथ मिनिमम मेंटेनन्स अँड लॉंग सर्व्हिस लाईफ, ॲडेक्वेट मेकॅनिकल स्ट्रेंथ इन्क्लुडिंग फटिग स्ट्रेंथ ओव्हर रेंज ऑफ टेम्परेचर्स, गुड वेअर कॅरेक्टरिस्टिक्स, good heat dissipation capacity, must not weld seize with the melting parts. So that is your requirements of bearing material. So students, in this way today we have completed our this 4th unit. हे complementary manufacturing products आहे, operations आहे, सॉरी, sizing, impregnation, machining, deburring, joining, cleaning. These are the 4 picture of some self lubricated bearings. अशा प्रकारे पावडर असते, त्या पावडर पासून त्या बेरिंग तयार होतात. सम पिक्चर्स ऑफ पोरस सेल्फ लुब्रिकेटेड बेरिंग्स.
So you can take the pictures of the such bearings if possible. त्याचे स्क्रीनशॉट घ्या स्टुडंट तुम्हाला घेता आले तर बरोबर. So these are various bearing materials students कळलं सगळ्यांना. So we are today we are completing this chapter. आता स्क्रीन शेअर नव्हतं का एवढ्या वेळ स्टुडंट्स? Hello. So students, today we have seen the various aluminum alloy like beryllium, hindelium, magnesium, Y alloy, and then in the last part we have covered that porous self-lubricating bearing. बरं, bearing material साठी कुठलं असतं? tin based material, aluminum, bronze, आणि porous self-lubricating bearing काय? They are the one of the important product of powder metallurgy process. Powder metallurgy मध्ये काय करतात? The powder is compacted. पावडर प्रोडक्शन मध्ये कॉम्पॅक्ट केलं जातं आणि देन सिंटरिंग इज वन ऑफ द हार्डनिंग प्रोसेस. बरोबर. मग सिंटरिंग मुळे काय होतं? त्या पावडर मध्ये जे तयार झालेल्या प्रोडक्टची लाईफ वाढते, स्ट्रेंथ वाढते. आणि पोरस बेरिंग मध्ये काय होतं? वी आर ऍडिंग द ऑइल इन दॅट पोरस होल्स. सो दॅट इज ऑल अबाउट युअर फोर्थ युनिट, दॅट इज नॉन फेरस मेटल्स अँड अलॉयज, विच इज फॉर around 10 marks. And in the next lecture we'll start with the fifth chapter, that is your non-metallic and advanced material. बरोबर. पाचव्या पुढच्या लेक्चर पासून आपल्याला मला वाटतं उद्या लेक्चर आहे वाला. मग पाचव्या चॅप्टर मध्ये आपल्याला काय शिकायचं? नॉन मेटलिक मटेरियल. आतापर्यंत आपण जे शिकलो ना, स्टील शिकलो, कॉपर, फेरस, ॲल्युमिनियम, दे आर ऑल metals. But now in the next lecture, in the next part of syllabus, we have to study the non-metallic material. मग कुठले non-metallic material students? The polymer, the plastic is one of the important non-metallic material. त्या पॉलिमरिक मटेरियल आपल्याला शिकायचं आहे. पॉलिमर काय आहे, त्याचे मटेरियल्स काय आहे ते शिकायचं आपल्याला. त्याच्या प्रॉपर्टी शिकायच्या. पॉलिमरचे 3 टाइप आहे प्लास्टिकचे: थर्मोप्लास्टिक, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक अँड इलास्टोमर्स और रबर्स. बरोबर. मग ते प्रत्येक प्लास्टिकचे एक्झाम्पल बघायचे आपल्याला. आणि लास्ट पार्ट मध्ये ऍडव्हान्स मटेरियल मध्ये काय काय शिकायचं आपल्याला? ऍडव्हान्स मटेरियल मध्ये आपल्याला सिरेमिक किंवा सिरेमिकचे हार्ड क्वार्टर कॉम्पाउंड्स असतात, लाईक कंपोजिट मटेरियल्स, व्हेरियस ऍडव्हान्स मटेरियल लाईक नॅनो मटेरियल्स, स्मार्ट मटेरियल काय असतात, तो शेवटचा भाग आपल्याला बघायचा आहे. सो इज देयर एनी क्वेश्चन स्टुडंट फ्रॉम टुडेज लेक्चर? इफ देयर इज एनी क्वेश्चन यू कॅन आस्क स्टुडंट बिफोर